Hello all, I welcome you for the beautiful poem Don't Quit by Edgar Guest. You, the BA first year of our college, are welcomed for the first time. We are going to have a class, and the poem Don't Quit is a much inspirational poem. As you are looking there, don't quit can be done, only do it. If you delete nt and qu, if you delete nt and qu there, don't quit will become do it. Okay, let's see about the poet. Yes, see some lines here. Yes, you can do it by making don't quit just a change. Yes, and let's see about the author. About the author, you see there, he was the name of the poet is Edgar Albert Guest. He was born in August 20th 1881 in Birmingham, England, and died in August 5 1959. Actually died on August 5 1955 in Detroit, Michigan. He was a prolific English born American poet, right? Prolific means a very good, very knowledgeable writer, poet, who was popular in the first half of the 20th century. First half of the 20th century means from 1900 to 1949 or 50. First half it is called as, right? He was known as the people's poet. Edgar Guest is known as the people's poet. His poems often had an inspirational and optimistic view of everyday's life, dear friends. Optimistic view means positive attitudes towards life. ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಎಡ್ಗರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವರ ಪದ್ಯಗಳು, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಯೆಟ್. And let's see about the poem, or before that some visuals. See there? Yes, this is the poem. Let me read it. Yes, when things go wrong, as they sometimes will. This is the poem. Before some days I have sent you the text and I asked some of you to read, but none of you did it. Don't worry, let me read. When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and debts are high, and you want to smile but have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't quit. Life is square with its twists and turns, as every one of us sometimes learns, and many a failure turns about when he might have won if he would stuck it out. Don't give up thou, the pace seems slow, you might succeed with another blow. Often the struggler has given up when he might captured the victor's cup, and he learned too late when the night slipped down how close he was to the golden crown. Success is failure turned inside out, the silver tint of clouds of doubt, and you never can tell how close you are. It may be near when it seems afar, so stick to the fight when you are hardest hit. It's when things seem worst that you mustn't quit. Never give up, my dear friends. And see some of the visuals you can see here. Okay, yes, let's have a look at some of the points about poems. Yes, and this is we have learnt about the poet, and yes, thematic statement thesis we can learn. Yes, see, you can see the picture there. Yes, there will be the worst kind of situation you will be facing. That is the worst type of wind, which is followed by the attempt or practice or a try by the achiever
We must not give up whenever we are supposed to go against the wind. Yes, there is a lot of things we can see. Yes, we can learn about this poem as it is a very much inspirational one. Yes, please understand this one. Don't quit can be turned into do it just a simple way. Yes, we about the author we have seen, and yes, some of the things you are supposed to look there. Um, See, this is personifications. We can see. I want to have a look at this picture. Look at the black clouds, but in that black clouds there is a silver tint. About that, in this poem he is telling us, ಕರಿ ಏನು ಮೋಡಗಳಿದೆ, ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಆಶಾಕಿರಣ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಶಾಕಿರಣ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ತರಿಸೋದು. ಕಪ್ಪು ಮೋಡ ಆವರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಭಯಪಟ್ಟರೆ, ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಮೋಡ ಅನ್ನುವ ಸೋಲು ನಮಗೆ ಆವರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಮೋಡ ಅನ್ನುವ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹುಚ್ಚುತನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಶಾಕಿರಣವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಸ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. Yes, look at the man who is just trying to have a touch or have the grip with that the rock. Okay, there is a video of that picture you can see in the National Geography. This person has climbed that hill without support of anything, with the bare hands. That is how we should try. That is the poem that the poem tells us. And look at this picture. Life is a queer. Queer means strange. How? Towards what direction it is telling us or it is showing us. Yes, isn't it? Life is very much queer. Life is strange, dear friends. ತುಂಬ ಜೀವನ ತುಂಬ ಏನು ವಿಚಿತ್ರ. ಒಂಥರ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಅದೊಂದೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಓಕೆ, ತಾನೊಂದು ಬಗೆದರೆ ದೈವವೊಂದು ಬಗೆಯುವುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಥ ಕೊಟೇಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಇರೋದು, ನೆವರ್ ಕ್ವಿಟ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್. ಏನಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ, ಆಗುತ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ, ಆಗುವುದೆಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲುಕ್ into the poem's information. Yes, let's see the lines of poem, what it tells. Okay, yes, don't quit. The poem is don't quit, and we have seen about the poet, and let's see the poem's lines one by one. Yes, very simple lines are there. Let's try to decipher the meaning there. When things go wrong, as they sometimes will, you can understand the message of this line. Always things won't be right. ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ರಾಂಗ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರೈಟ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ನಾವಿರೋದೇ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾಯಿತು ನನಗೆ ಅಂತ ನೋಡಬಾರ್ದು. When things go wrong, as they sometimes will, always sometimes things go wrong. We expect something but we get something, isn't it? For example, ಈಗ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಜೋಕ್, ದ್ಯಾಟ್ you want to be happy at home and you want your certificates reached your home without writing any examinations and you want to complete your degree. But it is not right always. And we people sometimes disturb you
But this is what our duty is to. Yes, when things go wrong, as they sometimes will, they ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ವಿಚಾರ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಎಸ್, ದೇ ಶುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ರೋಡ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಜ್ಜಿಂಗ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಹಿಲ್, ನೀವು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆ ತುಂಬ ಅಪ್ ಹಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಸ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಲಿಟ್ರಲಿ ನಡೆಯುವ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಯಾಕೋ ಬೇಸರ ಬಂದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ವೆನ್ ದ ರೋಡ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಜ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಯು ದ ವೇ ಯು ಮೂವ್, ನೀವು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋ ಆನ್. ಯು ಸಿ ದೇರ್, ವೆನ್ ದ ರೋಡ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಜ್ಜಿಂಗ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ ಹಿಲ್, ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ ಹಿಲ್, ತುಂಬ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ, ವೆನ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ, ನಿಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಫಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಲೋ, ನಮಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳ ಕಡಿಮೆ, ನನಗಿರುವ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚು. ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಮೈಲ್. You want to smile means you want to be happy. Even if you want to be happy, but have to sigh. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಹಿ ಸೇಸ್. ರೈಟ್? ವೆನ್ ಕೇರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಡೌನ್ ಅ ಬಿಟ್, ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಷ್ಠುರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಯು ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ಆರ್, ವೆರೆವರ್ ಯು ಆರ್. ಯಸ್, ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನಂತಂದರೆ ಆ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಮಸ್ಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೂವ್, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಲೋ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಮಸ್ಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಕ್ವಿಟ್, ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ. Yes, some of my dear friends are trying for the appointment as a soldier for ಮಿಲ್ಟ್ರಿಗಾಗಿ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ವೆನೆವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಯು ಫೀಲ್ ಅ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಮಸ್ಟ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಯು ಕ್ವಿಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕ್ವಿಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಗೋಲನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಧ ದಾರಿಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಲೈನ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನೆವರ್ ಕ್ವಿಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬಿಡೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವಿಟ್ಟರ್ಸ್ ನೆವರ್ ವಿನ್. ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಕ್ವಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ಜೀವನ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿಲೀವೇಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು, ಅಜ್ಜರು, ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಲರ್ನ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಜೀವನ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಗಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್ಸ್ twists and turns, and many a failure turns about. Now wherever we go, we face failure, we face difficulty, we fail sometimes. Wherever we are trying, we always think that, oh my god, I'm a failure anta nimage anisirutte, when he might have won if he would stuck it out.
ಯಾರು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ನ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು. ವೆನ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್, ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಮೂವ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1 minute ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1 second ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ರನ್ನಿಂಗನ್ನು ಗೆಲ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ನ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ವೆನ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಹಿ ವುಡ್ ಸ್ಟಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ಸ್ಟಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿರ್ತಿ, ಇನ್ನೇನು ಭಾಳ ಬೇಜಾರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಹಿಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೋಗ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಯೋಗದಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೋಶ್ಚರಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ, ಅದೇ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಅಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಮೆಂಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಿಟ್. ನಾವು ಭಾಳ ಓದಿ ಕಡೆಗೆ ಬೇಸರ ಬಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನೋ, ಭಾಳ ಓದಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಓದಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೇವೆ, ಆವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ರೀಚ್ ದ ಗೋಲ್. ವಿವೇಕಾನಂದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರೈ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ರೀಚ್ ದ ಗೋಲ್, ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ರೀಚ್ ದ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು. ಎಸ್, ಯು ಮೈಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ವಿತ್ ನೋ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈನ್, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದೌ ದ ಪೇಸ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಸ್ಲೋ. ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ FAC ಇಲ್ಲ, PAC ಇದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದೌ ದ ಪೇಸ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಸ್ಲೋ. ನೀವು ಇನ್ನೇನು ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕಠಿಣ ಇದೆ, ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್, ಯು ಮೈಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಬ್ಲೋಫ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ವಿನ್ ಆಗೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯು ಮೈಟ್ ಸಕ್ಸೀಡ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಬ್ಲೋಫ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಜನರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ, ವಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಟರ್. ಒಂದು 200-300 ಫುಟ್ ಹೋದರೂ ನೀರು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಐ ಲಾಸ್ಟ್, ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಯಿತು, ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನೇನು ಒಂದು 10-20 ಫುಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದಿರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ, ಟೈಮ್, ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಮಿನಿಟ್, ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, the last moment strength. Yes, often you might succeed with another blow ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, one more try you might succeed. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಎಸ್, ಆಫನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್. ಸ್ಟ್ರಗ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ಆವಾಗವಾಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಪ್. ವಿಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ವಿಕ್ಟೋರಿ ಅಂದರೆ ಜಯವನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಆರ್ ಕಬಡ್ಡಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂದು ಟೀಮಿಗೆ ವಿನ್ನನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಮಿಗೆ ಲಾಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನೆವರ್ ಕ್ವಿಟ್, ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ದೇ ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ 2 ಟೀಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಗೇಮ್ ಕಬಡ್ಡಿ.
Okay, but one team will win, one team will lose. You know why? These winners do the things differently. ಅಂದರೆ ಅವರು ಗೇಮನ್ನು ಡಿಫರೆಂಟಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. That is how the winners quality or winners strategy or winners what? The very important quality, right? And he learned too late. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ದ ನೈಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ದಿನ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗೆಲುವು ದೂರ ಆದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೌ ಕ್ಲೋಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟು ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ರೌ. ಎಷ್ಟು ಸಮೀಪ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಗೆಲುವಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸೋತಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ವಿ ವೇರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ವಿನ್. ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ರೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ವಿನ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಇದು ನಾವು ಮೆಟಾಫಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ನಿಯರರ್. ಎಲ್ಲ ಜನ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸೋತವರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪೇನು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದು. PSI ಆಗಬೇಕಂತ ಇರ್ತೀರಾ, PC ಆಗಬೇಕಂತಿರ್ತೀರಾ, ಆರ್ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕಂತಿರ್ತೀರಿ, ಆರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಗಬೇಕಂತಿರ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕ್ರೌನ್ ನಿಮ್ಮದಾಗೋದಿರ್ತದೆ, ಆ ವಿನ್ ನಿಮ್ಮದಾಗೋದಿರ್ತದೆ, ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮದಾಗೋದಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಕ್ವಿಟ್ಟರ್ಸ್ ನೆವರ್ ವಿನ್. ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಆಟವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಗೆಲ್ಲೋರು ಆಟವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೌಲನ್ನು ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನುವ ಈ ಮುಖ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಟರ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಆವಾಗ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೇವೆ. ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್, ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಎಸ್, ಸಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್. Very nice definition. The silver tint of clouds of doubt. As I shown you the picture, ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ, ಕಷ್ಟಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಕಷ್ಟಗಳ ಕಾರ್ಮೋಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶಾಕಿರಣ, ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ, ನಮಗೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಆಶಾಕಿರಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ. ಬರೀ ಡೌಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರೀ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ವಿನ್. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹೋಪ್, ದ ರೇ ಆಫ್ ಹೋಪ್. ಆಶಾ ಕಿರಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಕಪ್ಪು ಕಾರ್ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈನಿಂಗನ್ನು ನೋಡಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಿಂಚು ಆರ್ ಆಶಾ ಕಿರಣವನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೆಲುವು ಇನ್ನೇನು ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೆವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಹೌ ಕ್ಲೋಸ್ ಯು ಆರ್. ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಸಹಿತ ಯಾವಾಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗೆಲುವಿನ ಸನಿಹ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ IAS ಆಗಬೇಕು, KS ಆಗಬೇಕಂತ 1 ವರ್ಷ ಓದ್ತೇವೆ, ಬೇಸರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓ ಮೈ ಡಿಯರ್, ಐ ವೋಂಟ್, ನನಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಂಥ 1 ವರ್ಷ ಓದಿ ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಓದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು KS ಆದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ IAS ಆದಂಥ ಒಬ್ಬ PS ಆದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದಿದರೆ ನಾನು ಆ ಥರ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂತೇವೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್, ಡೂ ಇಟ್. Yes, the silver tint and you will be very close to your success. It may be near when it seems afar. ಭಾಳ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ವೈರುಧ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಲಿದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸೋದು ಹಾಗೇ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನಿಯರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಅಫಾರ್. ತುಂಬ ದೂರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರನೇ ಇರುತ್ತದು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಬೈಕಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬರತ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಊರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ.
ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ನೆವರ್ ಕ್ವಿಟ್ ಬೈ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಭಾಳ ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೇನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಫೈಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಹಿಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷ್ನಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗೇಮನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕಪ್ಪ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಲೂಸ್. ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲೋವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಆವಾಗಲೇ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಫೈಟ್. ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಹಿಟ್, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆತ ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳಿದು ಕಲೀಲೇಬೇಕು ನಾವು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕತ್ತಲು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೇನಾಗೋದಿದೆ, ಬೆಳಕು ಬರೋದಿದೆ ಅಂತ. ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೆನಪಾಯ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ದೃಶ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಕತ್ಲೆ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟಗಳೇ ಬಂದಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋ. ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ಫೈಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಹಿಟ್. ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆತ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಬಿದ್ದಾಗ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬಹಳನೇ ಬಂದಾಗ, ನೋವು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆದಾಗ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೀಮ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳಂತಲ್ಲ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು, ನಿಮ್ಮ ನೋವುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ತುಂಬ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅನಿಸಿದಾಗಲೇ ನೀವು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು 99% ಫೇಲ್. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು 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 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ನೌಕರಿ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯು ನೋ ವೈ? ಕೋಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ 99% ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, 1% ಯಾರೋ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರತ್ತಂದರೆ ವೆನ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಿಮ್ಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋಡಿರಿ, ಮಳೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿಯಲೇಬೇಕು. ಇಸೆಂಟ್ ಇಟ್? ಅದರ್ವೈಸ್ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕು, ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೀರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋ. If you want to have rains, you should be ready to be under the black clouds. ಕಪ್ಪು ಕಾರ್ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಕತ್ತಲು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಕು ಬರುವುದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಯು ಮೇ ರೀಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಯು ಮೇ ರೀಡ್ ಖುರಾನ್, ಯು ಮೇ ರೀಡ್ ಬೈಬಲ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷ್ನಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಟೀನೇಜನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಿಟ್ ವೆನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ seems worst. For example, especially for the girls who are trying to complete their degree but their parents are not ready to send them college. They say that now it's time for you to go marriage and go for your husband's home. That is when you should be very strong in your decision. I'm not telling to oppose your parents. You should be strong in your decision. You should think of your life. You should decide as per your ideas. You should decide as per your goals of life. ಜೀವನದ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್. ಸಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಲುಕ್ ದೇರ್. ಡೋಂಟ್ ಕ್ವಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ನಾವು NT ಆ್ಯಂಡ್ QU ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಶೇರ್ ದಿಸ್
this poem with all friends. Never give up. Oh, okay. Thank you very much. Meet you with another video. Thank you. Bye.